वंदे नारायणं प्रभु विश्वक्सेनं रागार्जं भरद्वाजकविञ्जलं अधिष्ठानवैकुण्ठे पाञ्चरात्रप्रवर्तकान् वन्दे लक्ष्मीपतिं देवं शङ्खचक्रगदाधरं विद्यामूर्तिं महग्रीवं शब्दात्मज्ञावत्तये ॐ श्री सीतारामाय लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री भूनिलासमेत श्रीवेंकटेश्वर ब्रह्मणे नमः श्रीमन्त्रपरिवारेभ्यो नमः श्रीचंदारद्वारपालनेभ्यो नमः श्रीकेशवाचंद्रमूर्तिभ्यो नमः श्रीपुरांबरवर्गाचार्येभ्यो नमः सर्वेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः नमस्कारं कुर्यात्। మీరేందో వెంకటేశ్వరరావు గారు ఏ మాల వేసుకుంటారు? పవిత్ర పాణి ప్రాణానాయుజ్ఞ ఓం యజమానస్య ఆచమనం కృత్వా పవిత్రం
स्वामित्रोवा सर्वावस्थानि शोभा विस्मरेत्वं रेखात्मं शुभाज्ञाप्त्यन्तरसुरे ओम अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल गुण विशेषण विशिष्टाय अस्यां शुभलो अस्य वर्मनो देवदेवोत्तमस्य देवनगरान्तकोण ब्रह्माण्ड नायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिना जगद्रक्षणार्कमोरेणस्य श्री सीतालक्ष्मण भजतुम्न हनुमत्समेत श्री कोदण्डरामनिर्संकारः शुभाकरात्मनित्यर्थम् अस्य यजमानस्य इष्टकाम्यार्थफलनित्यर्थम् धाता नरपत्न्या सह यजमानस्य भक्तस्य गोत्रस्य जनपदस्य च वंशगोत्रोत्तरस्य पाण्डुरंग विठलाचार्यनामधेयस्य सत्यनारायणाचार्यनामधेयस्य यजमानस्य सर्वेदान्तः गुणस्वाहा यजमानस्य मनस्सङ्कल्पसिद्ध्यर्थं मनोभीष्टकामनासिद्ध्यर्थम् विमानस्य गोत्रोद्भवस्य गोत्रोद्भवस्य सत्राणामदेशस्य द्रौपदी गंगारामदेशस्य सुपुत्ररामकृष्णामदेशस्य महात्मवेंकटरामदेशस्य कुटुंबस्य गोत्रोद्भवस्य वीरनामदेशस्य द्रौपदी वासीनामदेशस्य ज्येष्ठपुत्रवेंकटराज श्रीनिवासनामदेशस्य कनिष्ठपुत्र वेंकटरंगजयनामदेशस्य कुटुंबस्य वंशगोत्रोद्भवस्य भानुमंडलनामदेशस्य विजयनामदेशस्य कुटुंबस्य वंशगोत्रोद्भवस्य वेंकटकृष्णमाचार्यनामदेशस्य धर्मपत्नी सत्यकुमारनामदेशस्य कुटुंबस्य वंशगोत्रोद्भवस्य श्रीकान्तनामदेशस्य द्रौपदीनामदेशस्य सुकुमारनामदेशस्य कुटुंबस्य वंशगोत्रोद्भवस्य संदीपनामदेशस्य द्रौपदी काव्यनामदेशस्य कुटुंबस्य वंशगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनामदेशस्य द्रौपदी सुप्रतिनामदेशस्य कुटुंबस्य भागवतगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मीनारायणनामदेशस्य द्रौपदी नगतुलचाण्डानामदेशस्य कुटुंबस्य भागवतगोत्रोद्भवस्य श्रीमन्नारायणनामदेशस्य द्रौपदी नमादेवनामदेशस्य कुटुंबस्य वंशगोत्रोद्भवस्य श्रीराजनामदेशस्य द्रौपदी सुजनामदेशस्य सुपुत्रः कुटुंबस्य भागवतगोत्रोद्भवस्य वेदराजनामदेशस्य द्रौपदी सुजनामदेशस्य सुपुत्रनामदेशस्य भागवतगोत्रोद्भवस्य भौमकाचार्यनामदेशस्य कुटुंबस्य भागवतगोत्रोद्भवस्य सत्यनारायणनामदेशस्य द्रौपदी माधवीनामदेशस्य सुपुत्रः श्रीकान्तनामदेशस्य कुटुंबस्य भागवतगोत्रोद्भवस्य श्रीरंगाचार्यनामदेशस्य द्रौपदी अनसूयानामदेशस्य कुटुंबस्य वंशगोत्रोद्भवस्य शेषपवननामदेशस्य द्रौपदी हेमलतनामदेशस्य सुपुत्रः सूर्यनामदेशस्य वीरानामदेशस्य कुटुंबस्य वंशगोत्रोद्भवस्य ऋषिकेशनामदेशस्य द्रौपदी दीप्तिनामदेशस्य सुपुत्र अनीशनामदेशस्य सुपुत्रिका रीतिकानामदेशस्य कुटुंबस्य वंशगोत्रोद्भवस्य मल्लिकृष्णमाचार्यनामदेशस्य द्रौपदी सुवर्णलक्ष्मीनामदेशस्य सुपुत्र अनिमेश सुपुत्रनामदेशस्य सुपुत्रिका मीरानामदेशस्य कुटुंबस्य मोहनगोत्रोद्भवस्य मणिगंड आंडाळनामदेशस्य सुपुत्रः विजयशेषबाबुनामदेशस्य ईश्वरप्रसादाचार्यनामदेशस्य कुटुंबस्य अक्षत्रगोत्रोद्भवस्य कृष्णारावनामदेशस्य द्रौपदी सत्यवतीनामदेशस्य कुटुंबस्य मधुरगोत्रोद्भवस्य पार्थसारदाचार्यनामदेशस्य द्रौपदी कृष्णवेणनामदेशस्य सुपुत्रः उदय श्रीनिवासनामदेशस्य गोत्रोद्भवस्य नुन्ना वेंकटाचार्यनामदेशस्य द्रौपदी ज्योत्स्ना लक्ष्मीकाय ज्योत्स्नानामदेशस्य कुटुंबस्य शिक्षकगोत्रोद्भवस्य रामकृष्णनामदेशस्य द्रौपदी सौमनामदेशस्य सुपुत्रिका सिन्धुनामदेशस्य सुपुत्र लोकेशपुत्रनामदेशस्य कुटुंबस्य शिक्षकगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनामदेशस्य द्रौपदी गौतमीनामदेशस्य कुटुंबस्य शिक्षकगोत्रोद्भवस्य नाग वेंकट सत्यकिशोरनामदेशस्य द्रौपदी नागमल्लेश्वरनामदेशस्य सुपुत्रः नन्दगोपालकृष्णनामदेशस्य सुपुत्रिका श्री गुरुवल्लीनामदेशस्य कुटुंबस्य देवशेखरगोत्रोद्भवस्य कुण्डा नागेश्वरनामदेशस्य द्रौपदी श्यामनामदेशस्य
सुपुत्र सत्यनारायण मातृमूर्ति राजकुमार कुटुंबस्य ऐनपुरगोत्रोद्भवस्य नागसुरेश नामधेयस्य धर्मपत्नी लीलाकनकलक्ष्मी देवी नामधेयस्य सुपुत्र जोशिक नाग वेंकट साई वेंकट नामधेयस्य कुटुंबस्य विपन्न गोत्रोद्भवस्य कलकोंड रजनीकांत नामधेयस्य धर्मपत्नी रमाकांत नामधेयस्य सुपुत्रिका मधुचंद्र साई कृष्ण नामधेयस्य कुटुंबस्य काश्मीर गोत्रोद्भवस्य मकर नामधेयस्य धर्मपत्नी देवी नामधेयस्य सुपुत्र कुंदूर कली नामधेयस्य कुटुंबस्य परमेश्वर गोत्रोद्भवस्य दुल्लूर बाबराय नामधेयस्य धर्मपत्नी देवी नामधेयस्य कुटुंबस्य परमेश्वर गोत्रोद्भवस्य पुत्र वेंकटकृष्ण नामधेयस्य कुटुंबस्य मोदी गोत्रोद्भवस्य यज्ञाल सत्यसाई भार्गव शंकर नामधेयस्य द्रौपदी वेंकटकृष्ण ज्योत्स्ना सर्वेश नामधेयस्य सुपुत्रिका वेंकट वाग्नवी शिवज्ञानी नामधेयस्य सकुटुंबस्य मनसर गोत्रोद्भवस्य कोत्तूर सत्यनारायण नामधेयस्य धर्मपत्नी भारती नामधेयस्य कुटुंबस्य पुष्पाल गोत्रोद्भवस्य वेंकटेश्वर नामधेयस्य धर्मपत्नी विजयलक्ष्मी नामधेयस्य पुष्पाल गोत्रोद्भवस्य शिवेश नामधेयस्य धर्मपत्नी सोमल नामधेयस्य कुटुंबस्य देवशर गोत्रोद्भवस्य दोसपाट हारी नामधेयस्य दोसपाट गोत्र देवशर गोत्रोद्भवस्य दोसपाट तुषार नामधेयस्य कुटुंबस्य चंद्रहार नामधेयस्य कुटुंबस्य मोहनपुर गोत्रोद्भवस्य सुपाल नामधेयस्य धर्मपत्नी विजयलक्ष्मी नामधेयस्य कुटुंबस्य बैठपाल गोत्रोद्भवस्य गोपशेखर वेंकटरामन नामधेयस्य बैठपाल ada వచ్చినట్టు గోత్రాలు వచ్చాయమ్మా నమస్కారం చేసుకుంటే మమ సర్వేషాం సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య ధనధాన్య పుత్రపౌత్ర అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం మమ మనస్సంకల్ప సిద్ధ్యర్థం మనో అభీష్ట కామన సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వదా దిగ్విజయ ప్రాప్త్యర్థం అత్యంత మనః ఆనుకూల్యత సిద్ధి పూర్వకం వర్షే వర్షే ప్రయుక్త శ్రావణ మహాలక్ష్మి ప్రీత్యర్థం శ్రీ అష్టలక్ష్మి ధనధాన్య పుత్రపౌత్ర అఖండ సౌభాగ్య సిద్ధి ద్వారా సర్వశత్రు నివారణ సిద్ధ్యర్థం సకల అభీష్ట సిద్ధ్యర్థం సంకల్పిత శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ సూక్త షోడశవార యుత బీజాక్షర సంపుటీకరణ మూలమంత్ర ఓమాఖ్యం ఆచార్య శ్రీహస్తేన అద్య కరిష్యే. ఓం హిరణ్యగర్భస్సమవర్తతాగ్రే భూతస్సిధారప్రవేదాసే దారారప్రతిమీంద్యాముదేవ తస్మై దేవాయ అవిజా విదేమ దారౌ శుద్ధ్యర్థం వృద్ధ్యర్థం అభ్యుదయార్థం చ శ్రీవైష్ణవైర్మహాజనైः సహ వాసుదేవ పుణ్యాహవాచనం చ కరిష్యే. పుణ్యాహవాచనం చ కరిష్యే. తదంగం పాత్రాధానం చ కరిష్యే. అద్యాని పాత్రాణి వాదాద్య. ఓం పాఠ్యం పరికల్పయామి పాఠ్యం పరికల్పయామి ఆత్మనం పరికల్పయామి నాణ్యం పరికల్పయామి శాంతి శుద్ధోదకం పరికల్పయామి సర్వాత్మరోజం పరికల్పయామి. ఓం ప్రజాపతి మహాప్రజాపతి ధ్యాత్వా ఆగతాంతం యజ్ఞ హస్తేన రాజా అజ్ఞాతనైవేద్యాంతమభ్యర్థరే శ్రీమాన్ స్వోత్తమదీనాదో యాత్మోపదేశః ప్రదన్నవదనశాంత ప్రవాకనమప్రభా నేత్రపాణి జీకేజో విశ్వస్యామరాజనః భక్తాంతరాలవిత్తుంసి ఆర్యామాత్యకృవాణి విశ్వక్సేనం చలవాహో శంకరక్రగరారం ఆసీనం తద్దనీహస్తం విశ్వక్సేనం తమాత్మనే. ఓం శుభదే నామ్యే పరదోవంతి సవిత్వజ్ఞానవిశ్వాస పరిదోవంతి సవిత్వజ్ఞానమయింద్రియో అస్మాన్ దృష్టియం జయం విస్మః సవిశ్వక్సేనామృదావేతి తత్పురోజార విద్మహే వేత్రాహత్తాయనివి తన్నశ్చాంత ప్రచోదయాత్. ఓం భూః విశ్వక్సేనమావాహయామి. ఓం భువః విశ్వక్సేనమావాహయామి. ఓం రుద్రః విశ్వక్సేనమావాహయామి. ఓం మూర్ధవత్వః విశ్వక్సేన శాంతమావాహయామి. పరివారాయ శ్రీమదే విశ్వక్సేన నమః. ప్రాణ ప్రాణ ప్రతిమ కామన అభంగీకరణ ముద్ర ప్రదర్శ
पूज्य ओमादित्राय नमः विचित्राय नमः विचित्राय नमः पुनरित्राय नमः स्वारादित्राय नमः महारुद्राय नमः विश्वक्सेन रुद्रां दर्शे परिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः मह्यं समर्पयामि परिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि परिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः मुखे आचमनं समर्पयामि परिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः पदारिकेन स्नानम् आपोष्टानुभूते तदात्मा महेशना नित्यस्मारङ्गमा बोधत्रिग्राज जिन्मद आपोधनीयदाचन स्नानानन्तरं शुद्धाचमनं समर्पयामि परिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः वस्त्रोपवीतार्थम् अक्षरान् समर्पयामि परिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः सुपरिमल गन्धान् धारयामि परिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः सुपरिमल गन्धान् धारयामि परिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः हरिद्रालेपनं समर्पयामि परिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः कुङ्कुमालेपनान् समर्पयामि परिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः तदा पुष्पैः पूजयामि ओम श्रीमते नमः ओम सूत्रवत्यात्मेयाय नमः ओम शैलीजाय नमः ओम सर्वपालकाय नमः ओम चौपनाङ्गाय नमः ओम मणिकुण्डलधराय नमः ओम दत्तकान्तरवीराय नमः ओम करिभद्राय नमः ओम हरिप्रियाय नमः ओम सर्वरात्रान्तरप्रज्ञाय नमः ओम सर्वामीष्टवरप्रदाय नमः परिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः परिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः धूपमाग्रापयामि मोक्तानं दिवोहरं विद्यावैकीष्वा नारमुद्राय जानमग्निं कविं सम्भाव्यानामासन्नाभाप्रज्ञानं वरेव साक्षात् प्रत्यक्षरीं वन्दनयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनं समर्पयामि विदावाविरः फलं निवेदयामि ओं सेवच्यत्वादविदत्पुनरेतेऽग्नो बाहुभ्यां ऊष्महस्ताभ्यामानदे मध्ये मध्ये पानीं समर्पयामि ताभोजनं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि ताम्बूलान् समर्पयामि अतो देवाकवन्दनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्याः सप्तराहुवे मङ्गलनीराजनं दीपं सन्दर्शयामि बोल विश्वक्सेन भगवान् की अनया ज्ञाना वाहनानि षोडशोपचार पूजया आवाहित श्री विश्वक्सेन देवराज क्रीडा प्रसन्ना वरदाभवन्तु उत्तरेषु भगवन् विक्रमस्तु विश्वक्सेन विदास्तां प्रतिष्ठापयामि शोभनाध्ये क्षेम जन्मराजमनायित विश्वक्सेन प्रधान भगवत्पादमने निधेत् यजमानस्य शिरसा गृह्णातु अयं शिरसि धारयेत् विश्वक्सेनां उपागता प्रसिद्धिरस्तु जयश्वेत विश्वक्सेनां विश्वक्सेनां नालो ध्यासङ्कलविरेण न्याहवाचनं करिष्ये ओम गोविन्दोम्नेति गोविन्दं भोक्ष्य ओम गोम्नाद्योर्वर्णान्तरिक्षं सहित्वा स्वस्ते देवेन्द्राय गोविन्दं भाग्य ओम तनद्धराय विद्महे सर्वसिद्धेन धीमहि तन्नो धराः प्रचोदयात् आत्मन्दन्ते पञ्चचोरणेन कृत्य ओम आत्मन्दन्त देवते दीर्घायुत्वाय वर्तते यस्त्वा वृदा कीरिनामन्यमानो मध्यमत्र जोहवीनि आकलसे स्थिति सूत्रवेदितं सलक्षणं कलशं निक्षिप्य गोविन्द गोविन्द ओम आकलसे एषु धावने पवित्रे वरजिच्यते उक्ते यज्ञेषु वर्धते जन्मो देवी तन्नोरतं पूरयित्वा त्वां शन्नो देवीर्विष्टाय आपो कुन्दवेदये तयोर्निस्रावन्तु नः आपोवायत्यभिमन्त्र्य ओमापोवायं सर्वं विश्वं आपोवायं सर्वं विश्वा भूतान्यापं प्राणावापो वनवापो अन्नमापो मुखमापो सम्राडापो
विराडापत्पराडापत्यं दाक्षा भोज्यो देवशा भो योगशाम गत्यमाम सर्वा देवता आपो भवत्वराप ओम देवश्चत्वेति ऊर्ध्वाग्रम ऊर्चं निक्षिप्य ओम देवस्य पादस्मृतवे ग्नोर्वाहुभ्याः ओष्णोहस्ताभ्यामारणे यात्फलिन्नि नारिकेलफलं विन्यस्य ओम यात्फलनीर्याफला पुष्पाजात् पुष्पणीः प्रोत्प्रदास्तानं चन्द्र गुणसः दाहयामि योजयामि प्लावयामि ओम केन्द्रभ्ये नमः ओम पुरोन्द्रमाधाभ्ये नमः ओम पद्माय नमः योगपीठं परिगत्य तस्मिन् कुम्भे ओम तस्मिन् कुम्भे ओम भगवान् परमधामः परमग्रहणान्तया उच्यता वरारा विधाविमला मन्त्रविद्या मंत्रविनोत्तमोः भगवन्तोरजनागत्यागत्यागत्ये यावान्यः परिवाराय जीवने पुनर्जनाय नमः प्रणामस्वागता प्रतिमात्तामारुद्रेयोक्ता ओमानित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः भद्रत्राय नमः ज्वालावित्राय नमः महावित्राय नमः किरीट कुंड वनमाल श्रीवत्सानु स्वागता विंदावत्म आरात्रेगं ध्यानसंपदे कलजोपयंतं ध्यानसंपदे पुरत्तहत्ताल शिखारवीत्रं सुदर्शनं भास्करकोणदुर्यं पुरत्विजां प्राणनादिविष्णो चक्रं सदां शरणं प्रपद्ये परिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः ध्यायामि आवाहयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि केयाजलं समर्पयामि प्रजारिकेन स्नानं समर्पयामि स्नानान्तरं शुद्ध आचमनं समर्पयामि हस्तयुग्मं धारयामि ओम दिवं वस्त्राणि मदामदाधे द्वारचिद्रान्तभोवदग्धाः त्वाधनप्रदान विश्वाः वेरुद्रा वरुणादेवे परिवारादित्रीमरे रुद्रजनाय नमः दिव्यवस्त्रयुग्मं धारयामि पवित्रात्मवज्रान् समर्पयामि सुपरिमळ गंधांधारयामि परिवाराय विश्वक्से सुदर्शनाय नमः सुपरिमळ गंधांधारयामि सुपरिमळ गंधांधारयामि परिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः हरिद्रादेवं समर्पयामि परिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः कुङ्कुमाविलेपनं समर्पयामि परिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः अधपुष्पे पूजयामि ओम श्री सुदर्शनाय नमः ओम प्रतिभटत्रे निधीशनाय नमः ओम परगुणस्तोमभूषणाय नमः ओम जनिभयस्थानकारणाय नमः ओम जगदवस्थानकारणाय नमः निखिलदुष्कर्मकर्षणाय नमः निगमसद्धर्मदर्शनाय नमः जय जय श्री सुदर्शनाय नमः जय जय श्री सुदर्शनाय नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि मोक्षानं दिवालिं विद्यामि शुद्धाचमनं समर्पयामि यदाभागः फलं निवेदयामि ओम देवच्चत्वादृप्रदभेज्ञो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामारये मध्ये मध्ये वाणीं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि बालो प्रक्षालयामि ताम्बूलान् समर्पयामि अतो देवाः वर्तुनायुधो विष्णुचक्रमे सुदिव्यास्तरामवे मङ्गलनीराजन दीपं सन्दर्शयामि मङ्गलनीराजन दीपं सन्दर्शयामि परिवाराय मूल प्लेट मात्र ఏం తీయద్దు भगवान पवित्रम वासुदेव पवित्रम तत्पालो पवित्रम तत्पालो पवित्रम
Barone, Asano, Brahma, Era, Era Brahma, Era Brahma, Archula Ananda Vadra, Valmeva Prida, Sangana Prida, Rajamna Prida, Ananda Prida, Puraja Prida, Satya Prida, Archula Prida, Ananda Prida, Valmeva Shandaratto, Sangana Shandaratto, Rajamna Shandaratto, Ananda Shandaratto, Puraja Shandaratto, Satya Shandaratto, Uttare, Purare, Mavadevo, Uttare, Sangana Uttare, Rajamna Uttare, Ananda Raja, Srimama Rajastara, Mana Shuddare, Jatu, Govinda Shuddare, Itta Mena Yamro, Punya, Dikidotri, Pari, Parat, Savatna, Proke, Puran, Diva, Punya, Pronto, Punya, Karmanosto, Punya, Karmanosto, Punya, Karmanosto, Yapun, Yanaka, Patronero, Vira, Vero, Alanka, Trameri, Kavasa, Salo, Jogate, Mr. Yanimate, Tavan, Sarisha, Yana, Punya, Pronto, Karmanet, Pon, Vasana Indra, Vasana, Vasana Puja, Vitaveda, Vasana Kat, Jokarikane, Vasana Radrano, Ram, Jaram, Agyas Mahate, Namalo Raja, Nekram Devam Mitrayam Nasto, Anurada Vija Vasarinda, Vedam Jeva Rastureda, Pon Gortova, Pon Pavaman Subhajana, Avestre Rajani, Yakoda Pavaman, Vanam Sumani Vajana, Vanam Sumana Raja, Vanam Sunispa Adava, Javaveda Pavitra, Avestre Amanayama, Sutrena Devanishira, Akne Pratva, Sadhundra, Yente Vavitra Vasane, Akne Vedamandara, Brahmarena Muni, Vasyam Devaraja, Avestre Devaraja, Yamranamuni, Yappa Mani Rajeri, Vedakam Pradhamundra, Karma Gunda Bhoramatmani, Yamma Rajana, Bhavani Asistayani, Pradai Murasana, Vedakam Pradhamundra, Brahmane Pradhamundra, Yandeva Pavitrena, Atman Pradhamundra, Vedakam Bhavani Pradhamundra, Raja Saripatra, Virasyam Asmapajamo, Keram Brahmadayam, Puram Brahmamanimai, Sratri Ramamaro, Dharam Patyam Pareja, Varaja, Pranavipurama, Dharaveda Mahadayam Yamaro, Pamhare Dherveda, Vona Playa, Harivo Harivo Bhaktivana, Harivo Bhaktivana, Bhavana Purana, Harivana Puram, Sotya, Kandavarija, Nila, Prajama, Janja, Jande, Radhastane, Tarpan Kuitva, Madam Mundamurti, Uvaramagare Magare, Shamatva Om. Yeva Pavitrena, Atman Purvedana, Devanahantradharena, Bhavahan Yakmantuman, Raja Yakmantuman, Rasyam Kiramajam, Dena Brahmadavim, Puram Brahmavimai, Naratune Ramamaro, Brahmatpatyaram Navinja, Maharaja, Brahmavipranama, Jatameda, Mohatajamja, Puramo, Pranahanya, Purvam Kristhayamsyam Gurasya Vidhanandradena Sri Mahalakshmi Avanakarmani Kalahasthapana Chankarma Rishri Prajavanam Karishri Nirkalya Om Ram Dahayami Nodayami Pavayami Om Sandhino Nami Karami Yogakim Parivajya
ओम ब्रह्म ब्रह्मारात्रि नमः ओम ब्रह्मरात्रि नमः ओम आनंदारि नमः ओम रुद्रण्य नमः ओम ज्ञानारि नमः ऐश्वर्यामा ज्ञानामा वैराग्यामा ऐश्वर्यामा भोगाहंकारं यों वेदांगारं विकारिकाहंकारं तेजो आयुरागारं यों परमात्मवादिवात्रे पंचमंडलां गुरुमंडलां भक्तमारामा वरकामा ब्रह्मरां तेजामा नारदामा रुद्रामी जानात्मक गुरुभ्यो नमः आत्मपरमेत्यात्मक गुरुभ्यो नमः सर्वं मध्यमं भे ओम शुभं भे ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः अगरान्तां विद्या प्रणाम स्वागत परिमाता महाभूमि मुद्रा पूजा रामो जपो नामो सुतोकार वियोकार मोहकार सुरकार नियोकार शास्त्रोकार अवतार केला पुत्रावनारा दिवसा कुमारिका रिंगा मारा देव राज्य संतरगणे उपवधेनो ओम वासुदेवाय नमः वासुदेवाय नमः ओम शंकरगणाय नमः ओम नंदनगणाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः अनिरुद्धमाभाव्य आवाहिनेभ्यो देवताभ्यो नमः नमस्कार जितन्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना नमस्ते तु जगन्नाथ यावत्पूजा सर्वत्र तत्रीलये जगन्नाथ समारब्धो महोत्सव कुम्भेऽस्मिन् पुरुषान्विश्च प्रसन्ना भव सर्वदा कुम्भस्थिता श्रीमन्नारायणाय नमः दास्तानं निक्षेपयामि रावादावाहिनेभ्यो देवताभ्यो नमः अर्घ्यं समर्पयामि पादयो प्रार्थना समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि पदारिणेन पंचामृतस्नानं समर्पयामि ओम आपोहिष्टामयोरुपस्थान ओष्ठेरनादना महेरणाय चक्षुषे यो वश्वरमोनदस्तस्य भार्यतेन महेरणाय चक्षुषे यो वश्वरमोनदस्तस्य भार्यतेन तदेव महाराजस्माकरिङ्गमामभो यस्यक्षजा रजिन्वरा आपो जगरादना शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि आपोहिष्टामयोरुपस्थान ओष्ठेरनादना महेरणाय चक्षुषे यो वश्वरमोनदस्तस्य भार्यतेन स्नानानन्तरं शुद्धात्मनं समर्पयामि वस्त्रोपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि सुपरिमल गन्धान् धारयामि सुपरिमल गन्धान् धारयामि हरिद्रालेपनं समर्पयामि कुङ्कुमालेपनं समर्पयामि श्री लक्ष्मीनारायणाय नमः कुङ्कुमालेपनं समर्पयामि अधपुष्पैः पूजयामि ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः कृष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः रामाय नमः नीलाय नमः नीकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः रामोदराय नमः शङ्कराय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः नन्दाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः हरोमजाय नमः आत्माय नमः अच्युताय नमः निनाथाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीदेव्ये नमः श्री भूदेव्ये नमः श्री नीलादेव्ये नमः श्री गोदादेव्ये नमः श्री अनन्तामा श्री रामा श्री महेश्वराय नमः श्री पराम्बुजा नमः श्री मरे रामाय नमः श्री मत्तरं स्वाचार्येभ्यो नमः गुरुवाचार्येभ्यो नमः समस्त परिवाराय सर्वविद्यामङ्गल विग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः नानाविध परमपत्रपुष्पाणि समर्पयामि लोकमात्रापयामि मोक्षां दोऽहं विद्यामि स्वानकरुणाय साक्षात् प्रत्यक्ष दीपंकरयामि दोरिपात्रं शुद्ध आत्मं समर्पयामि निराभारः फलाभारं समर्पयामि यात्राविद्यापुष्पायां पुष्पणे बृहस्पतिप्रदोदास्थानं गुणतः निराभारः नारिकेलफलं निवेदयामि ओम देवस्य द्वारं प्रभेदेनो हर्वाभ्यां पूर्णं हस्ताभ्यामहे अद्यमन्ये प्रश्न ताम्बूलान् समर्पयामि अतो देवा अवन्तमाने दौरत्रमे प्रतिज्ञा सप्तरामि मन्त्रदक्षिणानां ताम्बूलान् समर्पयामि
మంత్రపుష్ప దక్షిణారాంబూల సమర్పయామి మంగళనైరాజనం దీపం సందర్శయామి. लक्ष्मी नारायण भगवान की ओम विश्वेतादेवने प्रभाचार्यने आराधनं शरवाय कृतिमन्धवे शान्तमोक्ता मोक्तोऽस्तु. शान्तमोक्ता सुमुहूर्तोऽस्तु. बृहत्सावक्षत्रवट्टुभवश्चुविदमुद्रवेण इन्द्रस्तोमेन वज्रसेन मध्यमिदं वातेन सागरेण रक्ष यजमानस्य रक्षाधारणमुहूर्तं मुहूर्तोऽस्तु. बृहत्सावक्षत्रवट्टुभवश्चुविदं मुद्रवेण इन्द्रस्तोमेन वज्रसेन मध्यमिदं वातेन सागरेण रक्ष. అందుకనే పెట్టుకున్నాను. సువర్ణ ఉంటే వేరే సగరైన రక్ష లక్ష్మీనారాయణానుగ్రహపరిపూర్ణ కుమారనాథవిద్య ద్వారా పరిపూర్ణాయుష్యాభివృద్ధిరస్తు. అభిముఖం చేసిన తర్వాత श्री विष्णुकमलवासिनी विश्वमाता क्षीरोदजे कमलकोमल गर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये. శ్రవణ నక్షత్రంలో ఉన్నటువంటి పౌర్ణమి వచ్చేటువంటి నెలే శ్రావణ మాసం. మాసాలన్నింటిలో కూడా లక్ష్మీప్రదమైనటువంటి మాసం శ్రావణ మాసం. ఈ శ్రావణ మాసంలో ప్రతిరోజు కూడా ఒక పుణ్యమైనటువంటి పండుగే. ప్రతిరోజు పండుగే. శ్రావణ మాసం అంత విశిష్టమైనటువంటిది. లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైనటువంటి మాసం, విష్ణువుకి ఇష్టమైనటువంటి మాసం. ఈ శ్రావణ మాసంలో ప్రతి ఇల్లు కూడా రంగవల్లులతో శోభాయమానంగా ఉంటుంది. శ్రావణ మాసం లాగా వచ్చే ముందే ఇళ్ళని శుభ్రంగా కడుక్కొని ఆ అలంకరణ చేసుకొని ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వస్తువులన్నీ సర్ది పూజలు జరిపేసేసి మామిడి తోరణాలు కట్టి మనం స్వాగతం పలుకుతాం. మన దేవాలయాల్లో కూడా అలాగే మనం స్వాగతం పలకడం జరిగింది. ఈ శ్రావణ మాసానికి శ్రావణ శోభను సంతరించుకుంటుంది. దేవాలయాలు కానీ ఇల్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా శ్రావణ మాసం శ్రావణ శోభను సంతరించుకుంటుంటాయి. ఈ శ్రావణ మాసం లక్ష్మీప్రదమైనటువంటి మాసం. మరి ఏ పని చేయాలన్నా కూడా మనకు కావాల్సింది ఏమిటి? లక్ష్మి. చివరికి 10 చిత్తు కాగితాలు చోట పోటీ చేసినా ఆ చిత్తు కాగితాలు 10 చేసినా కూడా మనకు లక్ష్మి ఎంతో కొంత రూపాయి 100 రూపాయలు వస్తుంటుంది. అందుకే లక్ష్మి లేని వస్తువు కానీ లక్ష్మి లేని పదార్థం కానీ ప్రపంచంలో లేదు. ధనం మూలం ఇదం జగత్. ఈ ప్రపంచంలో ఏ పని చేయాలన్నా ధనమే ప్రధానం. మరి అలానే కేవలం ధనానికే ఇంపార్టెన్స్ అయిపోకూడదు. ధర్మార్థ కామ మోక్షాల్లో ధర్మంతో కూడినటువంటి అర్థం అంటే ధనాన్ని సంపాదించాలి.
ధర్మార్థాలలో ఉన్నటువంటి కామ్యమునే అంటే కోరికనే కోరుకోవాలి, అప్పుడే మనకు మోక్షం సిద్ధిస్తుంది. మరి లక్ష్మీదేవి క్షీరసాగరంలో ఉంది, నారాయణుడికి సేవ చేస్తూ ఉంటుంది. లక్ష్మీం క్షీర సముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగరామేశ్వరి. లక్ష్మీ లేకుండా నారాయణ దేవతనే చేయగలుగుతాడా? చేయలేడు. ఏ పని చేయాలన్నా లక్ష్మితో ఉన్నటువంటిదే అవుతుంది. లక్ష్మి లేనటువంటి పదార్థం లేదు, లక్ష్మి లేని వస్తువు లేదు, లక్ష్మి లేకుండా లోకమే లేదు. గర్వాతిశయాలతో ప్రవర్తించిన నిన్ను ఈ భోగవాక్యాలన్నీ వెళ్ళిపోతాయని శపించాడు. ఎవరిని? ఇంద్రుడిని. ఎవరు శపించారు? దూర్వాస మహర్షి. ఈ సర్వలోక రక్షిణి, సర్వజ్ఞాన ప్రదాయిని, శక్తి స్వరూపిణి అయినటువంటి ఆ జగజ్జనని భక్తితో ఆరాధిస్తే అనుగ్రహం కలుగుతుంది, ధిక్కరించకూడదు. అందుకే డబ్బుకు విలువ ఇవ్వాలి, డబ్బుని కళ్ళగందుకోవాలంటారు, ఎందుకంటే లక్ష్మీదేవి కాబట్టి. మరి సిరి సంపదలు సౌభాగ్యాన్ని అందించే లక్ష్మీదేవి సేవిస్తే కోరిన వారికి కొంగు బంగారం అవుతుంది. లక్ష్మీదేవి పుట్టుక గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఒకరోజు ఇంద్రుడు మరి ఐరావతంపై స్వర్గానికి వెళుతూ ఉంటే ఎవరు ఎదురొచ్చారట? దూర్వాస మహర్షి ఎదురొచ్చారు. ఆ దూర్వాస మహర్షి ఇంద్రుడు ఎదురయ్యాడని చెప్పేసి అమరావతి అధిపతి కాబట్టి ఆయన గౌరవ సూచితో దండించాడు. ఆ దండన ఏం చేశాడు? గర్వంతో కళ్ళు మూసుకునేటువంటి ఇంద్రుడు ఎవరికి వేశాడు? ఒక ఏనుగుకి వేశాడు ఐరావతం. ఆ ఏనుగుకు వేయడం వల్ల ఆ ఏనుగు దాని యొక్క విలువ తెలియక ఏం చేసింది? అటు ఇటు తిప్పేసి నేలకేసి తొక్కింది. అదేమిటి? తొండాన్ని అటు ఇటు పడుతున్న ఏనుగు దండనికి దిగేసి కాదు తొక్కుతుంది. అసలే కోపించేటువంటి దూర్వాసుడు ఏం చెప్పాడు? ఆ దృశ్యాన్ని చూసి మరింత కోపోద్రిక్తుడై, ఓ ఇంద్ర, మితిమీరిన అహంకారం, గర్వాతిశయాలతో ప్రవర్తించిన నిన్ను ఈ భోగభాగ్యాలన్నీ విడిపోతాయి అని చెప్పించాడు. అప్పుడు ఇంద్రుడి కళ్ళకు కప్పుకున్న తెరలు తొలగడంతో దూర్వాసుని క్షమించమంటూ వేడుకున్నాడట. అది విన్న దూర్వాసుడు శాపాన్ని అనుభవించక తప్పదని, అయితే విష్ణుమూర్తి కృపతో పూర్వవైభవాన్ని పొందడం జరుగుతుందని చెప్పాడట. అనంతరం ఇంద్రుడిపై దూర్వాసుని శాపం పనిచేయడం ప్రారంభించింది. బలి నాయకత్వంలో రాక్షసులు అమరావతిపై దండెట్టారు. ఇంద్రుడిని అతని పరివారంతో పాటు స్వర్గం నుండి తరిమేస్తారు. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఇంద్రుడు అజ్ఞాతంగా ఉండిపోయాడు. తన గురువు బృహస్పతిని సలహా అడుగుతాడట. అందుకు తగిన పరిష్కారాన్ని బ్రహ్మదేవుడికి సూచిస్తాడని చెప్పడంతో ఇంద్రుడు తన పరివారంతో కలిసి వెళ్ళి బ్రహ్మదేవుని ప్రార్థిస్తాడు. అందుకు పరిష్కారాన్ని విష్ణుమూర్తి చెబుతాడని బ్రహ్మదేవుడు పలకడంతో అందరూ విష్ణు సన్నిధికి చేరుకుంటారు. ఇంద్రాది దేవుల ద్వారా జరిగిన సంఘటన విన్న విష్ణుమూర్తి రాక్షసుల సాయంతో పాల సముద్రాన్ని చిలికితే అందులో నుంచి వెలువడిన అమృతాన్ని అందుకుంటే తిరిగి అధికారం దక్కుతుందని తెలియజేస్తాడు. మందర పర్వతం వాసులతో పాల సముద్రాన్ని తిరగడం మొదలుపెట్టారు అందరూ కూడా. విష్ణుమూర్తి కూర్మావతారంలో మందర పర్వతం మునిగిపోకుండా భరిస్తాడు. అనంతరం పాల సముద్రం నుండి ఎన్నో రకాలైనటువంటి వస్తువులు కూడా మరి వెలువడతాయి. అప్పుడే ఓ యువతి కళ్ళు చెదిరి అందంతో, అందెల మృదుమధుర రవళలతో, చేతిలో కలువమాలతో ఉదయించిందట. ఆమె లక్ష్మీదేవి. ఆమె విష్ణుమూర్తిని తన భర్తగా అంగీకరిస్తూ ఆయన మెడలో మాల వేసి నొనుసిగ్గులతో ఆయన సరసన నిలబడుతుందట. అలా క్షీరసాగర మదనం నుంచి జన్మించిన లక్ష్మీదేవి దుష్ట శిక్షణార్థం మహావిష్ణువు ఇచ్చిన అవతారాలన్నింటిలో కూడా ఆయన సహధర్మచారిణిగా సరసనే ఉంటుంది. మరి లక్ష్మీదేవి చంచల స్వరూపం, ఒక చోట స్థిరంగా ఉంటుందా? అటు ఇటు మారుతూ ఉంటుంది, ప్రయాణం చేస్తుంటుంది. లక్ష్మీదేవి ఒక చోట స్థిరంగా ఉండదు అనేది జగద్రిగినటువంటి సత్యమే. గర్విష్ఠులు ఈర్ష్యాద్వేషపూరితుల ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి కొలువే ఉండదనడానికి దుర్యోధని ఉదంతమే ప్రబల ఉదాహరణ. ఒకరోజు తన తండ్రి ధృతరాష్ట్రం ముందు నిలిచినటువంటి దుర్యోధనుడు పాండవాదుల పట్ల తనకు గల అక్కసునంతా వెళ్ళగలుగుతాడు. పాండవులు సంపదల మధ్య తొలితీగిపోతున్నారని, లెక్కలేనంత మంది మృత్యులతో రాజప్రాసాదాలతో విలసిల్లుతున్నారని, తనేం చేయాలో చెప్పాలంటూ అభ్యర్థిస్తాడు. కొడుకు మాటలు విన్న ధృతరాష్ట్రుడు పాండవుల్లో ఐశ్వర్యంలో తొలగాలంటే నీతి జీవనంతో ప్రవర్తించాలని, అందుకు ఉదాహరణ ప్రహ్లాదుడు అని చెబుతాడు. అవును, ప్రహ్లాదుడు రాక్షసుల మధ్య జన్మించినప్పటికీ అతను నడిచిన బాట నైతిక రుజువర్తనతో కూడినది. ప్రహ్లాదుని రుజువర్తన ఇంద్రుని ఉదంతంతో తెలుస్తుంది. ఒకసారి విషయవాంఛలతో విసిగిపోయినటువంటి ఇంద్రుడు తన గురువు బృహస్పతిని కలిసి తను కోల్పోయిన సంతోషాన్ని ఏ విధంగా తిరిగి తెచ్చుకోవాలో చెప్పమంటాడు. ఇంద్రుని మాటలు విన్న దేవతలు విజ్ఞానమే అన్ని విధాలైన సంతోషాలకు మూలమని, దాన్ని తెచ్చుకునేందుకు ప్రయత్నించమని చెబుతాడు. ఇంద్రుని మనస్సులో మరో సందేహం, విజ్ఞానం కంటే గొప్పలైన విషయం ఏమైనా ఉందా అని.
అదే విషయాన్ని బృహస్పతిని అడిగితే ఆ సంగతిని తెలుసుకోవాలంటే రాక్షస గురువు శుక్రాచార్యుని కలుసుకోమంటాడు. వెంటనే ఇంద్రుడు శుక్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి తన సందేహాన్ని వెలిగించుతాడు. అందుకు తగిన సమాధానం చెప్పగలవాడు ప్రహ్లాదుడైన శుక్రుడు చెప్తాడు. ప్రహ్లాదుని దగ్గరికి వెళ్ళినటువంటి ఇంద్రుడు సంతోషానికైనా అసలు మూల కారణం ఏమిటని ప్రశ్నించగానే తను ఇప్పుడు పరిపాలనలో నిమగ్నమై ఉండడం వల్ల సమాధానం చెప్పే తిరిగి లేదన్నటువంటి ప్రహ్లాదుడు తనను క్షమించమంటాడు. అయినా పట్టువల్ల ఇంద్రుడు ఏదో ఒక రోజు విరిచిక్కినప్పుడు ఆ రహస్యాన్ని వివరించమని చెప్పి అప్పటి వరకు తాను అక్కడే ఉండాలంటూ ప్రహ్లాదునికి సేవలు చేస్తూ అడుగుతూ ఉంటాడు. అలా కొన్నాళ్ళు గడిచిన పిదప ఇంద్రుడి శ్రద్ధను వెచ్చినటువంటి ప్రహ్లాదుడు ఇలా సమాధానం చెప్పాడు. రాజాగా నా స్థాయిని తలుచుకుని నేను ఏనాడు గర్వపడలేదు. సాధుజనుల సేవకునిగా ఉంటూ గురువులు పెద్దల పట్ల గౌరవభావాన్ని కలిగి ఉంటాను. విపరీతమైన కోరికలతో గతి తప్పను. సంతోషానికి ఇదే ఖచ్చితమైన మార్గం. ప్రహ్లాదుని సమాధానం ఇంద్రుని సంతోషపడే అరిషడ్ వర్గాలు జయించాలి. ఇంద్రుని భక్తిని ఇచ్చినటువంటి ప్రహ్లాదుడు ఏదైనా వరం కోరుకోమంటాడు. వెంటనే కపటి ఇంద్రుడు తనకు నైతిక రుచిపోవడం అనుగ్రహించమని అభ్యర్థిస్తాడు. ప్రహ్లాదుడు శరీరాన్ని ఒప్పుకోగానే అతని నుంచి ఒక జ్వాల బయటకు వస్తుంది. నేను నీలోని నీతివంతమైన నడవడిని నువ్వు నన్ను వెలిగి తీసినందువల్ల ఇకపై నీ శిష్యుల్లో నివసిస్తానని చెప్పి ఇంద్రుడిలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. అనంతరం ప్రహ్లాదునిలో నుంచి బయలుదేరిన మరో జ్వాల తాను అతనిలోని ధర్మశీలతనని నైతిక సౌశల్యం లేకుండా ఉండజాలనని ఇంద్రుని శరీరంలో ప్రవేశిస్తుంది. అనంతరం బయటపడిన సత్యం తాను నిజాన్ని అని ధర్మబద్ధంతో ఉండాలని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది. తదనంతరం వెలువడినటువంటి మరో జ్వాల తాను అధికారాన్ని అని తాను నిజం పెట్టే ఉంటానని ఇంద్రునిలో ఐక్యమవుతుంది. చివరగా ధవళకాంతులతో మెరిసిపోతున్న ఓ దేవత బయటికి వచ్చి తనను లక్ష్మి అంటారని, సంపదల దేవతనని, దీర్ఘకాలం నీ వెంటే ఉన్నానని, ప్రస్తుతం తను వదిలిపెట్టడానికి ప్రహ్లాదులు సిద్ధపడినందున తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుందని చెప్పి బయటపడుతుందట. ఈ విధంగా ధర్మ ప్రవర్తన, నిజము, అధికారము, నైతికబద్ధ ప్రవర్తన ఉన్న చోట లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉంటుందని అర్థమవుతుంది. లక్ష్మీదేవుని యొక్క చల్లని చూపుల కోసం భక్తులు ఎదురు చూస్తుంటారు. తమ ఇళ్లను పావనం చేయాలని మొగలిత వస్త్రాలతో ప్రార్థిస్తుంటారు. ఆ తల్లి భక్త జనప్రియ తనను పూజించిన భక్తులను తప్పక కరుణిస్తుంది. చూసారా, లక్ష్మీదేవి యొక్క వృత్తాంతం ఇది. అలాంటి లక్ష్మీదేవి మా అందరి ఇళ్లలో కూడా అష్టలక్ష్ములుగా స్థిరనివాసం ఉండాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఈరోజు మనం ఈ మహాలక్ష్మి హోమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. మన భారతదేశము, ఈ ప్రపంచంలో మన భారతదేశం, మన ఆంధ్రప్రదేశ్, మన కృష్ణా జిల్లా, మన ఎన్టీఆర్ జిల్లా, తిరువూరు నియోజకవర్గం క్షేమంగా ఉండాలని, ఎటువంటి లోటు ఉండకూడదని, భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా మనకు లక్ష్మీదేవి వ్యాపారాభివృద్ధి వస్తువాహనాలను సీతాదేవి మహాలక్ష్మి సీత సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి. మరి దేవాలయంలో అడుగు పెట్టాలన్నా అందరూ దేవాలయానికి రాగలరా? ఎంతమంది అనుగ్రహం ఉంటేనే ఈ హోమంలో పాల్గొంటారు. కొంతమంది రాలేని వాళ్ళు గోత్రనామాలు అయ్యారు, మీరు చదవండి మా పేరు మీద చెప్పి కొంతమంది గోత్రనామాలు చదివించారు. అది వాళ్ళకి అర్హత. ఎవరికి అర్హత ఉందో వాళ్ళే రాగలుగుతారు, వాళ్ళే వాళ్ళ గోత్రనామాలతో పేరు చేసుకోగలరు. కాబట్టి మహాలక్ష్మి అందరి శ్రీనివాసమే ఉండాలని, అష్టలక్ష్మి మనోకామ్యములకి కూడా నెరవేరాలని మనం సంకల్పం చేద్దాం. ఇంతటి మహత్తరమైనటువంటి శ్రావణ శుక్రవారం నాడు, శ్రావణ మాసంలో ఈరోజు ఇక్కడ ఈ మహాలక్ష్మి హోమం చేసుకుని మనందరి రామచంద్ర స్వామి యొక్క సభలో అక్కడ సీతారామచంద్ర స్వామి, లక్ష్మణ స్వామి, ఆంజనేయ స్వామి, సుదర్శన పెరుమాళ్ నేను కూడా వస్తాను.
అందరి హోమంలో ప్రత్యక్షంగానే వీక్షిస్తాము అని చెప్పి ప్రత్యక్ష వీక్షణలో వారి కనుసన్నల్లో జరుగుతున్నటువంటి గొప్ప హోమం ఇది. ఎంతమంది వేయించేశారని కాదు, ఎంతమంది పుణ్యాత్ములు ఈ హోమంలో పాల్గొన్నారనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ రాములు వారు మనందరికీ అర్హతనిచ్చినందుకు వారికి మనం ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు, వారి నమస్కారాలు శతదా సహస్రదా వారికి తెలియజేసుకుంటూ హోమాన్ని నిర్విఘ్నంగా జరుపుకుంటూ భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించి అఖండమైనటువంటి లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని మనందరం ఆశిద్దాం. జై శ్రీమన్నారాయణ, జై శ్రీమన్నారాయణ. ధూపరేవాంతరం శుద్ధాత్మనం గృహాణ స్వాహ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఆచ్యనైవేద్యం గృహాణ స్వాహ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. మధ్యే మధ్యే పాణి గృహాణ స్వాహ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఉత్తరాభోషణం గృహాణ స్వాహ. ఉత్తరాభోషణం ఉత్తరాభోషణం గృహాణ స్వాహ. హస్తప్రక్షాళనం గృహాణ స్వాహ. పాదప్రక్షాళనం గృహాణ స్వాహ. హస్తప్రక్షాళనం గృహాణ స్వాహ. పాదప్రక్షాళనం గృహాణ స్వాహ. తాంబూలం గృహాణ స్వాహ. మాత్రారాధన గృహాణ స్వాహ. మంగళానిరాజనం గృహాణ స్వాహ. సర్వోపచారాన్ గృహాణ స్వాహ. రాజోపచారాన్ గృహాణ స్వాహ. నమస్తుభ్యం భగవతే భక్తాభీష్టప్రదాయనే అస్మిన్ లగ్నో సన్నిధత్వా పూజామపి గృహాణమే దివన్నిం సంప్రాప్య అడ్డం పెట్టి ఓం దివన్నిం సంప్రాప్య ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ. 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 ఓం నమో భగవతే శంకరగణాయ. ఓం నమో భగవతే శంకరాయ స్వాహ. ఓం నమో భగవతే శంకరగణాయ స్వాహ. ఓం నమో శంకరగణాయ స్వాహ. ఓం నమో భగవతే 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 ఓం నమో భగవతే శంకరగణాయ స్వాహ. ఓం నమో భగవతే ప్రద్యుమ్నాయ స్వాహ. ఓం నమో భగవతే ప్రద్యుమ్నాయ స్వాహ. ఓం నమో భగవతే ప్రద్యుమ్నాయ స్వాహ. ఓం నమో భగవతే ఓం నమో భగవతే వృద్ధాయ స్వాహ. తెచ్చినవాడు ఏం చేశారు? ఓ పక్కన అన్ని ఓపెన్ చేయండి. ఓం నమో గొప్ప ఇచ్చేసి ఓ దాంట్లో పోసి ఓ దాంట్లో గొప్ప పెట్టాలి. కూడా రామాయ ఇదం, రామాయ ఇదం అంటే మేము సమర్పించేటువంటి ద్రవ్యం రాముడికి. మనం మీరందరూ కూడా రామాయ ఇదం. ఒక్కొక్క ఆవృత్తికి పాయసం పడుతుంది. చిన్న చిన్న ముక్కలు చేస్తారు. వస్తున్నారా? వస్తున్నారు.
లోపల ఉన్నాడు. కృష్ణ బాబు ఆచార్యుడి యొక్క శుశ్రూషతోటి మనం అమ్మవారి దగ్గరికి చేరాలి. మరి భగవంతుడు ప్రసన్నం కావాలంటే ముందుగా మనకి అమ్మవారిని ప్రసన్నం చేసుకోవాలి. మరి అమ్మవారిని ప్రసన్నం చేసుకోవాలి అంటే ఈ యొక్క వారం భృగు వారం అంటారు. భృగు అంటే భృగు మహర్షి ఉంది కదా, భృగు వారం అంటారు. ఈ భృగు మహర్షి ద్వారా ఈ యొక్క వాసనం ద్వారా లక్ష్మీప్రదమైనటువంటి ఈ శుక్రవారం రోజున మనకి అందులో శ్రావణ మాసం గొప్పమైనటువంటి మాసం. ఎందుకు శ్రావణ మాసంలో పూజలు ఫలిస్తాయి అంటే శ్రావణ మాసంలో వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది, వర్షాలు పడుతూ ఉంటాయి. ఈ సమయంలోనే చిగుర్లు వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ సమయంలో మనం ఎప్పుడైతే భగవద్ ఆరాధన చేస్తామో అవి మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయని చెప్తారు. అందుకోసానికి శ్రావణ మాసాల్లో వ్రతాలు నోములు అన్నీ కూడా మనం జరుపుకుంటూ ఉంటాం. అందులో విశేషించి మనం శ్రావణ మాసంలో వరలక్ష్మి అమ్మవారి ఆరాధన బాగా చేసుకుంటూ ఉంటాం. అయితే ఈ శ్రావణ మాసంలో కేవలం శుక్రవారం ఒకటే కాకుండా ఈ శ్రావణ మాసం శ్రవణ నక్షత్రం కూడుకుని ఉంటుంది కాబట్టి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆరాధన కూడా బాగా వైభవంగా జరుపుకుంటాం. అందులో భాగంగానే ఈ రోజున విశేషించి మన భాగ్య విశేషం చేత ఆలయంలో మన కోదండ రామచంద్ర స్వామి ఆలయంలో మనం అమ్మవారి ఆరాధన చేస్తున్నాం. అయితే ఈ అమ్మవారికి సంబంధించినటువంటి వేద మంత్రాల్లో శ్రీ సూక్తం అంటే అమ్మవారు అడిగితే మనకు పట్టుకోవాలనిపిస్తున్నారు ద్రవ్యాలు. అంటే మనం ఇలా దోశలు పట్టుకుంటే దోశలో సరిపోదు, అక్కడ పట్టుకోవడానికి మన దోశలు సరిపోదు. అంటే దోశ నిండా అమ్మ అని చెప్పి మనం అడిగితే అమ్మవారిని దోశల నిండా కంటే కూడా ఎక్కువ పొంగి పొరలిపోతుంది కదా. అందుకే అమ్మవారి మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా, కలశంలో చేతిలోంచి మనకి ద్రవ్యం వస్తూ ఉంటుంది కదా, ఆ ద్రవ్యం నిర్విరామంగా పడుతూనే ఉంటుంది కదా. దాన్ని మనం పట్టుకొని సద్వినియోగం చేస్తే కనుక అమ్మవారు మనకి ఇంకా ఇస్తూనే ఉంటుంది ధారారత్నంగా. మనకి శంకరాచార్య వారి కనకధారా స్తోత్రం చదివితే ఏ విధంగా అయితే కనకవర్షం కురిసిందో అలాగే మనం కూడా ఈ రోజున విశేషించి అమ్మవారిని శ్రీ సూక్తం అంటారు. ఈ శ్రీ సూక్తం ద్వారా బీజాక్షరంతో సంపుటీకరణ అయినటువంటి మూలమంత్రం ద్వారా అమ్మవారిని మనం ఈ రోజున ఆరాధన చేస్తున్నాం. అమ్మవారికి మరి విశేషం సంఖ్య 16 అనే సంఖ్య చాలా విశేషం కాబట్టి ఆ 16 సార్లు మనం శ్రీ సూక్తాన్ని పారాయణం చేస్తూ ఆ యొక్క హోమ కార్యక్రమాన్ని మనం జరుపుతున్నాం. ఈ శ్రీ సూక్త 16 సార్లు పారాయణం చేసుకొని ఎవరైతే ఈ శ్రీ సూక్తాన్ని 16 సార్లు విని ఆహుతుల్లో పాల్గొంటారో వాళ్ళకి అఖండ ధనప్రాప్తి. అఖండ ధనప్రాప్తి. అఖండం అంటే ఏంటి? ఖండం లేనటువంటిది అనమాట. అంటే ఇక మధ్యలో కటింగ్ ఉండదు అనమాట. ఏమిటి? మనకు ద్రవ్యం వచ్చిందనుకోండి ఆగిపోవడం ఉండదు. కట్టు కాకుండా మనం బతుకున్నంత కాలం మన పిల్లలకి వాళ్ళ పిల్లలకి అందరికీ కూడా ద్రవ్యం నిర్విరామంగా వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది అంటే శ్రద్ధయా హుతం దత్తం. శ్రద్ధతోటి ఇచ్చేటువంటి దానికే ఫలితం ఎక్కువ. శ్రద్ధతోటి మనం పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నాం, శ్రద్ధతోటి భగవంతుడికి ఏదైనా ద్రవ్యాన్ని సమర్పించిన, శ్రద్ధతోటి బ్రాహ్మణుని అర్చించిన, శ్రద్ధతోటి ఇప్పుడు ఒక 10 రూపాయలు ఏంటి 21 రూపాయలు ఏంటి, కానీ భక్తి శ్రద్ధలతోటి ఆ యొక్క భాగవతోత్తుని కనుక మనం అర్చించినట్లయితే శ్రద్ధయా హుతం దత్తం అది గొప్ప ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. అందుకోసానికి శ్రద్ధగా ఈ పూట మనందరం కూడా ఈ స్వామివారి యొక్క రామచంద్ర స్వామి యొక్క అనుగ్రహం చేత మనందరం కూడా ఈ యొక్క హోమంలో పాల్గొనేటువంటి అవకాశం మనకు కల్పించాడు స్వామి. కాబట్టి మనందరం ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మీరందరూ కూడా శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః లేకపోతే ఓం శ్రీం శ్రీయై నమః, ఓం శ్రీం శ్రీయై నమః
ఓం శ్రీం శ్రీయై నమః అనుకుంటూ ఉండండి. రాముల వారికి 16 గుణాలు ఉంటాయి, షోడశ గుణాలు అంటాం. 16 దానాలు, షోడశ దానాలు ఉంటాయి. వాళ్ళు 16 సార్లు అమ్మవారికి ఇష్టమైనటువంటి నెంబర్. రాముల వారికి కూడా 16 నెంబర్తో సంబంధం ఉంది. ఎందుకంటే 16 గుణాలు కలిగినటువంటి రాముడు, ఆయన గుణాభిరాముడు. మరి 16 సార్లు శ్రీసూక్తంతో ఈరోజు పారాయణం చేయాలని చెప్పి సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మీదేవి అయినటువంటి పతివ్రత శిరోమణి అయినటువంటి సీతా సాధ్వి అమ్మవారి యొక్క కృపాకటాక్షం చేతనే 16 సార్లు శ్రీసూక్త పారాయణంతో మహాలక్ష్మి హోమం విశేషంగా జరుగుతుంది. ఎంతటి అదృష్టం ఇది! అన్ని సూక్తాలతో పాటు శ్రీ సూక్తాన్ని 16 సార్లు చదవడం. ఇది అన్ని హోమాల్లో కల్లా ఎవరైనా దారిద్రంతో ఇబ్బంది పడుతున్నా, అప్పుల బాధతో ఇబ్బంది పడుతున్నా, మరి ఎలాంటి కామ్యంతో చేస్తున్నా అఖండమైనటువంటి లక్ష్మీ కటాక్షం. మరి ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క లక్ష్మితో పోల్చారు. సంతానాన్ని సంతాన లక్ష్మి, సంతానం కలగాలంటే అది కూడా లక్ష్మి. గృహలక్ష్మి భార్య, ఇలా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క లక్ష్మి. ధైర్యలక్ష్మి, దానిలక్ష్మి, మరి ఇలా అష్టలక్ష్ములకు సంబంధించి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క లక్ష్మి పెట్టింది. అంటే లక్ష్మితో కూడినటువంటిదే ప్రతిదీ కూడా. కాబట్టి మహాలక్ష్మి యొక్క అనుగ్రహం కోసం మనం చక్కగా 16 శ్రీసూక్తం చదువుకుందామమ్మా. ఓం స్వామివారు చెప్పినట్టు చెప్పండి. ఓం శ్రీం శరణామణీం సువర్ణదస్యాం చంద్రాం నిరంమణీం లక్ష్మీం జాతవేదో మహాభక్తాం మహాభాజాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం తస్యాం చిరంజం విందేయం కామస్వం పురుషాణం స్వాహా అశ్వపూర్వాం నమస్కారం హస్తినార ప్రబోధినీం ప్రియం దేవీం ఉపపదే శర్మా దేవేంద్రాం స్వాహా కాంగో విరాం కిరణ్యప్రాకారా మాత్రాం జలంతీం దృష్టాం తర్పయంతీం పద్మే స్థిరాం భక్తవరణాం స్వాం యోగపదేత్యం స్వాహా చంద్రాం ప్రభాతాం యతసాత్వం దీంద్రియం లోకే దేవదృష్టాముదారాం తాం పత్నీం చరణాం ప్రపద్యే లక్ష్మీమేన చరాం స్వాం గృహే స్వాహా ఆదిత్యవర్ణేన వసోని జాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోన విద్వాం తస్యవరాన్ గమగానం తుమాజాంతరాజాత్య వాత్యా లక్ష్మీ స్వాహా ఉపైతుమాం దేవరహత్యేతి శ్రమయాతః రాధభూతోऽప్యాశ్చేత్తిర్యేత్యుర్విద్రాగుమే స్వాహా శుద్ధివాసావరాం జ్యేష్ఠా లక్ష్మీనాథజామ్యాం అవోధమతమగ్నిం చ సర్వాణ్యన్నదమే గృహాత్ స్వాహా గంధద్వారాం వరాధరికాం నిత్యవత్తాం కైతనైః ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం స్వామియోగపదేత్యం స్వాహా మనసక్కా మమాకోజం మాసస్తత్యమదేమయే పశూనాం రోగమన్నస్య స్మరిత్రీం ప్రియకామ్యజం స్వాహా కర్తమేన ప్రజాభూత సంభవ కర్తమా శ్రియం వాసనమే కులే మాతరం పద్మమాలిని స్వాహా ఆపత్తుజంతు నిత్తాని నిత్యేకవదమే కులే చిత్తవేదీం మాతరం శ్రియం వాసనమే కులే స్వాహా ఆత్రాం పుష్కరిణీం వర్తంతవర్ణాం చేద్మారణి స్తోత్యాం నిర్మణీం లక్ష్మీం జాతవేదో భావః స్వాహా ఆత్రాం నిక్కరిణీం జస్తిం పింగళాం వర్తమారణీం చంద్రాం నిర్మణీం లక్ష్మీం జాతవేదో భావః స్వాహా తాం భావః జాతవేదో లక్ష్మీమనవగామినీం యస్యాం హిరణ్యం ప్రమోదంగామోదాత్లో స్వాహా నిత్యేయం పురజానాం స్వాహా మహాదేవ్యై చ విష్ణవే విష్ణుభక్త్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్ స్వాహా. తీసుకోండి సుల్ప పెట్టండి. దాంట్లో పెట్టండి. ఒక అరటిపండు ముక్క, కొంచెం పాయసం, తేనె ఇప్పుడు తెచ్చిన కూడా అందరికీ అక్కడ పెడితే చక్కబట్టు ఇప్పుడు తెచ్చిన వాళ్ళు అంటే కట్టిస్తే దాంట్లో కొంచెం పరమాత్మలో పెట్టండి. ఈ అట్టుపడి వాటి హ్రీం 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 ఐం కవరే పరాయే కవిరత్వలీలా శ్రీరఘువాక్యం దేహి ఓం హ్రీం 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 ఐం జగత్ప్రదోత్తే శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః స్వాహా. శ్రీ మహాలక్ష్మ్యాయ ఇదం నమః. ఓం హిరణ్యవర్ణాం వరణీం సువర్ణదస్యాం జగన్నాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో భావః స్వాహా. తాం మహాభాజాతవేదో లక్ష్మీమనవగామినీం యస్యాం హిరణ్యం లింగే జగదాస్వం పురజానాం స్వాహా. పూర్వాం సమధ్యామగ్నినాథ ప్రబోధినీం శ్రియం దేవీం ఉపపదే శ్రీర్మా దేవేంద్రాం స్వాహా. రాందో స్థిరాం హిరణ్యప్రాకారా మాత్రాం జలంతీం దృష్టాం తర్పయంతీం పద్మే స్థిరాం భక్తవర్ణాం త్వాం యోగపదేశ్యం స్వాహా. చంద్రాం ప్రభాతాం నిసరాత్కరంతీం శ్రియం లోకే దేవదృష్టాం దారా తాం పత్నీం చరణాం ప్రపద్యే లక్ష్మీర్మే చరాం స్వాం గృహే స్వాహా.
देवचंद्रातमे स्वाहा मलां जयता लक्ष्मीनारायण्यं अवोधमतमत्विंजा पाण्यन्नमे स्वाहा कथत्वारान्तराश्यां नित्यमुष्टां करेजनेः ईश्वरेण सर्वभूतानां स्वायोमत्पदेत्यं स्वाहा मनसक्ता ममाकोटिं वाचः सत्यमधीमहि पशूनां रोगमन्दस्यां श्रीराम स्वाहा कर्तमेन प्रजाभूता विस्मरकर्तमा श्रियम्मासने मातरं तत्त्वमालिनी स्वाहा आमत्सन्तु निग्धानि क्रीडवदमेत्रे जले मातरं श्रियं वासनमेत्रे स्वाहा आत्रां पुष्करणे पुष्टं सुवर्णाब्दे मालिनी तोर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जानवेदो स्वाहा आत्रां निकरणीं नित्यं लिङ्गणां तत्त्वमालिनी चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जानवेदो स्वाहा तां महाभागावेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरत्नस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जानवेदो तां महाराजातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनी तस्यां हिरण्यं बिन्दे लङ्कामसंवरजानः स्वाहा अश्वपूर्णामत्यावर्तिनारप्रबोधिनीं प्रियं देवीमुपपदे श्रीर्मादेवेत्सुर स्वाहा तां स्वस्तिरां हिरण्यप्राकारां मात्रां गन्धें नृत्तां दर्पयन्तीं पत्ने स्थिरां भक्तवर्णां कामयोपपदे श्रियं स्वाहा चन्द्रां प्रभासां यतसाग्रन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टावतारां तां पद्मनीं निर्ममां प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणुत्तरां त्वां वृणे स्वाहा आदित्यवर्णे तपसो निजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोरबिल्वां तस्य फलानि दवतां गन्धमायां तदायाश्च भात्या अलक्ष्मी स्वाहा त्वयि गुणां देवजगत्कीर्तिजमनिनाः प्रादुर्भूतोऽग्निरात्रे शृङ्गेत्युवृत्तिं ददातु मे स्वाहा उत्तिरासानां ज्येष्ठामत्वीरनादयाम्याम् अवोधमनवद्विन्द्या सर्वाग्निर्मुनमे स्वाहा कल्पत्वारान्तुरासर्जां नित्यमुत्तरङ्गैषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां स्वामियोपपदे श्रियं स्वाहा मनसक्ता ममागोलिं वाचः सत्यमधीमहि पशूनां रोगमन्दस्य मदित्रीं क्रीडां स्वाहा कर्तमेन प्रजाभूता मदिदम्बरकर्तमा प्रियं वासनमे कुले मातरं पद्ममालिनीं स्वाहा आवत्सृजन्तु निग्धानि क्रीडवदमे कुले जदेवीं मातरं प्रियं वासनमे कुले स्वाहा आर्द्रां पुष्करणीं भक्तं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जानवेदो स्वाहा आर्द्रां यक्करिणीं यज्ञं लिङ्गणां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जानवेदो स्वाहा तां महाभागातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं तस्यां हिरण्यं प्रबोधं गावो दास्यो स्वाहा विन्देयं वरजानः स्वाहा मारेन्द्रे विद्महे विष्णुलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा त्वं महावेन्द्रे विद्महे विष्णुलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महालक्ष्म्याय विद्महे ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ कमले कमलावजे मणिरत्नबीजः सकलसौभाग्यं देहि ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जानवेदो स्वाहा आद्रां यक्करिणीं निष्टिं पिङ्गलां भस्ममालिनीं
चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मम स्वाहा तां जातवेदो लक्ष्मीं मनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो रास्यो स्वाहा विद्येय पुरुषः स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा కలంలో కానీ వాళ్ళ దగ్గర నామకూరున్నది వాళ్ళ స్థితిలో సమరాలు నామకూరు కలంలో ఎవరి దగ్గర చెప్పి విశేషం